Hello friends, today we are going to start our first chapter, that is operational amplifier. First of all, we will define what is operational amplifier. Why this amplifier is known as operational amplifier. While discussing about syllabus, I have told you this amplifier is known as operational amplifier because it performs number of mathematical operations just like addition, subtraction, derivation, integration, comparison. Such type of number of mathematical operations can be easily performed with the help of this amplifier. Therefore, this amplifier is generally referred as op-amp, where op means operational and amp means amplifier. What is amplifier? As you know, amplifier is an electronic circuit which raises the strength of weak signal. Basically, op-amp is special type of amplifier having very high gain. The second specification of this amplifier is it is differential amplifier and it is direct coupled amplifier. Therefore, we can define it as high gain direct coupled differential amplifier is known as operational amplifier. What is difference between our general purpose amplifier and operational amplifier? Basically, we use different types of amplifier. We have studied in last year. There are RC coupled amplifier, there are transformer coupled amplifier, there are direct coupled amplifier. We know single stage amplifier is not sufficient to deliver or to operate the load because the gain of single stage amplifier is very low. Therefore, we have to increase the gain by combining number of single stage amplifiers. By cascading them, we get multi-stage amplifier. If we connect two stages with the help of resistor and capacitor, then that type of amplifier is known as RC coupled amplifier. If we couple two stages with the help of transformer, then it is known as transformer coupled amplifier. Similarly, if we directly give the output of first stage to the input of second stage without any coupling device, then it is known as direct coupled amplifier. These RC coupled, transformer coupled and direct coupled amplifiers have their certain merits and demerits. The basic problem with this amplifier is drift. That is, due to the temperature change, its output changes. Second thing is, due to the supply voltage variation, its output varies. Third thing is, its input impedance. To overcome all these problems, we have to use special type of amplifier that is known as operational amplifier. Broadly, I distinguish between op-amp and our general purpose RC coupled amplifier or direct coupled amplifier. RC coupled or direct coupled amplifier are very small signal amplifiers. They can amplify the signal of very low input signals, but the gain of these amplifiers is limited. On the other hand, op-amp is differential amplifier. The differential amplifier has its own advantage. It has very high input impedance. Hence, small signal amplification is possible. Therefore, whenever we have to amplify very small signal, then instead of using RC or direct coupled amplifier, we generally use operational amplifier.
Output signal of RC coupled or your direct coupled amplifier, I already told, depends on temperature. Therefore, there is the cause of drift, noise. This problem is overcome in operational amplifier. Third, difference between your general purpose amplifier and op-amp is general purpose RC coupled amplifier or direct coupled amplifier or transformer coupled amplifier has only one input, but op-amp has two inputs. First input is known as inverting input and second input is known as non-inverting input. Next difference between this op-amp and our general purpose amplifier is in our RC coupled amplifier or transformer coupled amplifier, we have to use coupling device to couple number of stages. While in op-amp, it is direct coupled amplifier. There is no need of coupling. And final difference between op-amp and your general purpose amplifier is in RC or transformer or your direct coupled amplifier, we can use single mode amplifier. That is, there is only positive VCC and second terminal is your ground. While in op-amp, we need dual power supply. That is positive VCC, ground and negative VCC. These are the basic or broad differences between our general purpose amplifier and your operational amplifier. Op-amp right now is in the form of IC. In this chapter, we'll study operational amplifier in IC form, IC 741. This is the very popular IC used as an op-amp. In this chapter, we'll study block diagram of this IC 741, pin diagram of this IC, its ideal characteristic and its parameter, applications. Applications are of two types, that is linear application and non-linear applications. See here, these are the contents of our chapter. We'll study all this content step by step. मित्रांनो, आपण आपल्या पेपर 1चा पहिलं चॅप्टर म्हणजेच ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला आज सुरुवात करतो आहोत. आपल्याला माहिती आहे, मी सिलेबस डिस्कस करताना सांगितलं होतं की ह्या ॲम्प्लिफायरला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर असं का म्हणतात. कारण या ॲम्प्लिफायरच्या साहाय्याने आपण वेगवेगळ्या गणिती क्रिया करू शकतो. उदाहरणार्थ, मला बेरीज करायची आहे, वजाबाकी करायचा आहे, गुणाकार करायचा आहे, भागाकार करायचा आहे, तुलना करायची आहे. तर अशा वेगवेगळ्या गणिती क्रिया मी ह्या ॲम्प्लिफायरच्या साहाय्याने करू शकतो, म्हणून त्याला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर असं म्हणतात. याला ॲम्प्लिफायर म्हणतात. याचा अर्थ असा की तो त्याला दिलेला लहान सिग्नल आउटपुटला वाढवून देतो. आपण मागच्या वर्षी ॲम्प्लिफायर म्हणजे काय, त्याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते असतात, त्याचा सविस्तर अभ्यास केला. तुम्हाला माहिती आहे की सिंगल स्टेज ॲम्प्लिफायरची गेन पुरेशी नसते, त्यामुळे त्याला जोडलेला जो लोड आहे तो आपल्याला सुरू करता येत नाही. मग आपण काय करतो, आपण 2 किंवा 3 स्टेजेस एकत्र करतो. जेव्हा 2 किंवा 2पेक्षा जास्त स्टेजेस आपण एकत्र करतो तेव्हा तो जो ॲम्प्लिफायर तयार होतो त्याला आपण मल्टी स्टेज ॲम्प्लिफायर असं म्हणतो. हे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त स्टेजेस जोडण्यासाठी आपण रेजिस्टर किंवा कॅपॅसिटर, ट्रान्सफॉर्मर असं काही वापरतो. नेमकं आपण काय वापरलं त्यानुसार ह्या मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायरचे RC कपल ॲम्प्लिफायर, ट्रान्सफॉर्मर कपल ॲम्प्लिफायर आणि डायरेक्ट कपल ॲम्प्लिफायर असे 3 प्रकार पडतात. हे RC कपल, डायरेक्ट कपल किंवा ट्रान्सफॉर्मर कपल ॲम्प्लिफायर जे आहेत हे सुद्धा लहान सिग्नल आउटपुटला वाढवून देतात.
ओपॅम्प सुद्धा लहान सिग्नल आउटपुटला वाढवून देतो. मग दोघांमध्ये फरक काय आहे? आपण ओपॅम्पकडे का गेलो? त्या ओपॅम्पची आवश्यकता काय आहे? ओपॅम्प हा एक विशिष्ट प्रकारचा ॲम्प्लिफायर आहे. याच्यात आणि आपल्या जनरल पर्पज ॲम्प्लिफायरमध्ये काही ब्रॉड मोठ्या प्रमाणात जे दिसून येतात जे फरक आहेत ते मी आता मगाशी सांगितले. कोणते कोणते फरक असतात बघा. ओपॅम्प जो आहे तो डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर आहे. याचा अर्थ असा की ओपॅम्प त्याला दिलेल्या इनपुटचे डिफरन्स जे असेल, फरक जो असतो तो डिफरन्स वाढवून आउटपुटला देतो. यासाठी ओपॅम्पला 2 इनपुटची आवश्यकता असते. आपल्या साध्या ॲम्प्लिफायरला एकच इनपुट असतं. हा पहिला फरक. म्हणजे साध्या ॲम्प्लिफायरला एक इनपुट असतं, ओपॅम्पला 2 इनपुट. पहिलंचे इनपुट असतं त्याला इन्व्हर्टिंग इनपुट असं म्हणतात. दुसऱ्या इनपुटला नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट असं म्हणतात. दुसरा जो फरक आहे, साध्या ॲम्प्लिफायरच्या साह्याने म्हणजे तुमचा आरसी कपल ॲम्प्लिफायर असेल किंवा ट्रान्सफॉर्मर किंवा डायरेक्ट कपल असेल, याच्या साह्याने आपल्याला जास्त आउटपुट मिळत नाही किंवा त्याची गेन कमी असते. ओपॅम्पची गेन खूप जास्त असते. साध्या ॲम्प्लिफायरमध्ये फ्रिक्वेन्सी हा एक मेजर कन्सर्न असतो. म्हणजेच साध्या ॲम्प्लिफायरच्या साह्याने फक्त आपण AC सिग्नलच वाढवू शकतो. ओपॅम्पमध्ये आपण 0 हर्ट्झपासून तर मेगा हर्ट्झपर्यंतचे सिग्नल सहज वाढवू शकतो. हा त्याचा मुख्य फायदा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे साधा ॲम्प्लिफायर आरसी कपल असेल किंवा ट्रान्सफॉर्मर किंवा डायरेक्ट कपल असेल, यांचा इनपुट इम्पेडन्स कमी असतो. ओपॅम्पचा इनपुट इम्पेडन्स खूप जास्त असतो आणि म्हणून ओपॅम्पचा वापर आपण जास्त प्रमाणे करतो. मी मगाशी सांगितलं की याला फक्त तुमच्या साध्या ॲम्प्लिफायरला एकच इनपुट असतं, याला 2 इनपुट असतात. साध्या ॲम्प्लिफायरला कपलिंगची आवश्यकता नसते. हा डायरेक्ट कपल ॲम्प्लिफायर असतो, त्यामुळे याला कपलिंगची आवश्यकता भासत नाही. आणि महत्त्वाचा फरक जो आपल्याला दिसून येतो तो म्हणजे साध्या ॲम्प्लिफायरमध्ये सिंगल पॉवर सप्लाय वापरतात. अर्थात तिथं फक्त एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरं जे टर्मिनल असतं ते असतं निगेटिव्ह टर्मिनल. त्याला आपण ग्राउंड असं म्हणतो. असे 2च त्या ठिकाणी त्याला पॉवर सप्लायचे टोक असतात. ओपॅम्पमध्ये आपण जो पॉवर सप्लाय वापरतो तो ड्युएल पॉवर सप्लाय असतो. ड्युएल पॉवर सप्लायमध्ये पॉझिटिव्ह VCC, निगेटिव्ह VCC आणि ग्राउंड असे 3 सप्लायचे टोकं असतात. लक्षात घ्या, साध्या ॲम्प्लिफायरमध्ये ओपॅम्पमध्ये हा फरक आहे. आपण या चॅप्टरमध्ये काय फिगर्स वापरलेले आहेत, कोणत्या कोणत्या फिगर वापरणार आहोत ते मी इथं तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत. तुम्ही हो तर ते लिहू शकतात किंवा डायरेक्ट आपण आपल्या टॉपिककडे जाऊया. मी मगाशीच सांगितलं की ओपॅम्पची आवश्यकता काय. ओपॅम्पची आवश्यकता कशासाठी असते? ओपॅम्प हा खूप जास्त गेन असलेला, इट इज व्हेरी हाय गेन ॲम्प्लिफायर. हा त्याचा महत्त्वाचा फायदा आहे. इट कॅन ॲम्प्लिफाईज द सिग्नल फ्रॉम 0 फ्रिक्वेन्सी टू इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. म्हणून हा AC सिग्नलसोबत DC सिग्नलला सुद्धा वाढवून आउटपुटला देतो. हा त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा आहे. सामान्यपणे आपण सुरुवातीला जे कॉम्प्युटर वापरायचो, ॲनालॉग कॉम्प्युटर वापरायचो, ॲनालॉग कॉम्प्युटरचा हा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता. ओपॅम्प इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ युअर ॲनालॉग कॉम्प्युटर बिकॉज इट परफॉर्म्स नंबर ऑफ मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो, म्हणून त्याला आपण ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर असं म्हणतो. ही झाली ओपॅम्पची इंट्रोडक्शन. आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये ओपॅम्पला खऱ्या अर्थाने सुरुवात करू. आता मी 2 किंवा 3 लेक्चरमध्ये तुम्हाला ओपॅम्प टॉपिक समजून देण्याचा प्रयत्न करेल. आपण हा टॉपिक समजून घ्या, चांगले मार्क्स मिळतात त्याच्याने आणि 100% जेवढा स्कोर सांगितला तेवढा स्कोर तुम्हाला मिळू शकतो. देन विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.